प्रेज द लॉर्ड मॉर्निंग आउ आशा और विश्वास करे समस्ते प्रभुंक अनुग्रह दयारु कुशल एवं मंगल रे थिबे। तेबे प्रभुंकर उपस्थिति मध्य को जीवा पूर्वरु आसंतु आमाने पवित्र धर्मशास्त्र गोटे अंश पाठ करिबा। गीत संहिता पुस्तक तार 105 अध्याय तार 1 एवं 2 पद आउ एठारे प्रकार लेखा जाए, सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, ताहांक नामरे प्रार्थना कर, गोष्ठी वर्ग मध्यरे ताहांक क्रिया सकल जना, ताहांक उद्देश्य रे गान कर, ताहांक उद्देश्य रे प्रशंसा गान कर, तुम्हे माने ताहांकर सकल आश्चर्य क्रिया विषय रे कथोपकथन कर। प्रभु एई पठित वाक्य एवं श्रवण रे आम प्रत्येक आशीर्वाद करंतु। एते बेले मु विशेष अनुरोध करिवि, जदि आपण माने कंफर्टेबल अछंती तेबे निज निजर वीडियो ऑन करिवे प्रभुंकर गौरव एवं प्रशंसा निमंते। पदे प्रार्थना करिबा एवं आराधना मध्य को जिबा। पवित्र 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 अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, तुम्हार पवित्र महानाम को धन्यवाद करुछि प्रभु। प्रतिदिन परी आज मध्य दया कल, अनुग्रह कल प्रभु। रात्रि समस्त मंगल रक्षा करी जीवित मान मध्य नाम स्थान देल। तुम्हें जे प्रति प्रभात नूतन परमेश्वर तुमर से नूतनता को आस्वादन करने प्रभु आमान को अनुग्रह कल। ए सुंदर अवकाश देल प्रातः समय तुम सहित प्रभु किछि समय काटिबा आमान को तुम्हें दया कल प्रभु। आमाने दिन दिन अयोग्य माने प्रभु तुमरी सेवा उपासना करिबा पई किछि समय तुम चरण तले शरण नहीं पिता। दया कर, अनुग्रह कर। आजिर समस्त सेवा उपासना द्वारा गौरव महिमा प्रशंसा तुम्हें पाओ। प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशुंक नाम रे मागिली पिता, आमेन। पुणी थरे उपस्थित समस्त को आजिर उपासना को मु स्वागत जनाए। आसंतु एते बेले आमाने प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा खुजिबा, आराधना करिबा खुजिबा, कारण आम मानकर परमेश्वर एकमात्र आराध्य योग्य परमेश्वर। जेउठारे आराधना, जेउठारे उपासना, सेठारे तांकर उपस्थिति थाए। एणु तांकर उपस्थिति, तांकर सानिध्य लाभ करिबा पय आसंतु आमाने आराधना माध्यम रे आगो को बढ़िबा। आमान को लीड करिबा पय सुद्र गजपतिर बड़पदा ग्रामरु भाई दीप्तिजय पाणी अछंती। ब्रदर नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आमान को आराधना रे आगो को पढ़ी नेबे। वर्तमान आपनकर समय समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज रे सुंदर समय पाई प्रेज द लॉर्ड। समस्त हमर जेल मिनिस्ट्री तरफ कराई धन्यवाद देवी और प्रभुंकर प्रशंसा करू आम गीत गान करवा। सदा प्रभुंक सृष्टिर एही दिवस आमे हरषित तुम पासे। सदा प्रभुंक सृष्टिर एही दिवस आमे हरषित तुम पासे। तुम नामे उठु जयगा, तुम नामे उठु जयगा, तुम नामे उठु जयगा, तुम नामे उठु जयगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा प्रभुंक सृष्टिर एही दिवस आमे हर्षित तुम पासे। एही दिवस प्रभु तुम दान प्रदान कल नव जीवन।
ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲ ଆଜି ନବ ଜୀବନ ଭରି ଉଠୁ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ମନ ଭରି ଉଠୁ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ମନ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ तेरे मोहन सदा प्रभुଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ ଲଭିବାକୁ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ ଲଭିବାକୁ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ आहे दयामय आहे प्रेममय आहे दयामय आहे प्रेममय धन्य प्रभु तुम तेरे महान सदा प्रभुଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ହାଲେଲୁୟା 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 ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रेमर तुम्हें दया सागर प्रेमर तुमे दया सागर प्रभु यीशु तुमे सृष्टि करता प्रभु यीशु तुमे आरोग्य दाता मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से तो राजन मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से तो राजन हृदयर तुमे दया सागर हृदयर तुमे दया सागर प्रभु यीशु तुमे सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज्य आसु सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ जीवित ईश्वर दया सागर जीवित ईश्वर दया सागर
प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता, तुमरी चरणे सेवा करिबु जोउ दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन, तुमरी चरणे सेवा करिबु जोउ दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन, पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता, प्रेमर तुमे दया सागर, प्रेमर तुमे दया सागर, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता। प्रभु नाम धन्यवाद हो, कारण से आज आमको এই সুন্দর সময় ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସମୟ ଏହି ନ କର ଡେରି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ସମୟ ଏହି ନ କର ଡେରି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ଆସୁଛି ମାଡ଼ି ବିପଦ ଘେରି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ଜଗତରେ କିଆ ଅଭିମାନ କରୁ, ମୁଁ ପ୍ରତି କିଛି ତ ନାହିଁ, ଜଗତରେ କିଆ ଅଭିମାନ କରୁ, ମୁଁ ପ୍ରତି କିଛି ତ ନାହିଁ, ରଖିବି ଧନ କୋଠା ବାଡ଼ିରେ, ରଖିବି ଧନ କୋଠା ବାଡ଼ିରେ, ଭାବୁଛୁ ମନରେ ତୁରେ, ସପନ ତୋର ବୃଥା ହୋଇବ, ସପନ ତୋର ବୃଥା ହୋଇବ, ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ, ସମୟ ଏହି ନ କର ଡେରି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ରେ, ଏହି ଆମ
ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଜୀବନ କରତା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ଦିନେ ତ କରିଲୁ ନାହିଁ ଜୀବନ କରତା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ଦିନେ ତ କରିଲୁ ନାହିଁ ପାଗଳ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲୁ ପାଗଳ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲୁ ଧନ ସଞ୍ଚିବାର ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚିବାର ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜଗତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜଗତେ ଆଉ ଧନ ନାହିଁ ରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ସମୟ ନ କର ଡେରି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଦିନ ଆସିବ ବଳ ବୟସ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଶେଷ ଦିନ ଆସିବ ବଳ ବୟସ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବୁ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବୁ ଦିନେ କରିବୁ ତହିଁରେ କିସ କରିବୁ ତହିଁରେ କିସ ଘର ଛାଡ଼ିବୁ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଘର ଛାଡ଼ିବୁ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏକଲା ହୋଇ ଯିବୁ ରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ସମୟ ନ କର ଡେରି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଆମମାନେ ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ଆସନ୍ତା ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆୟମାନଙ୍କର ସର୍ବେଶ୍ଵର ପିତା ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମର ସେହି ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମରି ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତୁମ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେହି ଆତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର ଏବଂ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ এই জন্য ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତୁମ ଚରିତ୍ର ରଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ପ୍ରାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରିତ୍ର ରଖୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କର ଏବଂ এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର ବୋଲି এই ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ପୋର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଏତେ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାସନାର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଟ ଜେକେ ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୃକ୍ତରେ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଉପାସନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଇ ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତ, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବାସକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭରି ବନ୍ଦନା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ, ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଦୀପ୍ତିଜୟ ପାଣି ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର କରି ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ତାହାଙ୍କର ଯାବଜୀବନରେ ତୁମ୍ଭର ଅଭିଷେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ରୋତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭରି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଶ୍ରବଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା, ସୁସ୍ଥତା, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ପରି ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ଆସ ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତତ୍ଵ ଏବଂ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କର। ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦ ଗଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ପାଣି ମା ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଛୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମହାନ ଦାସ, ମନୋନୀତ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେଥର ଏ ଜୁମ୍ରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିବି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇ ଜୁମ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ ଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜିର ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ପାଣି ପାଣି ପାଣି। କାହିଁକି କର ଭାଇ ପାଣିମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି? କୋଉ ପଟର ପାଣିକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ପାଣିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜୁମ୍ ପରିଚାଳିତ, ମାନେ ଆଜିର ଉପାସନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପାଣି ଭାଇ, ଦୀପ୍ତିଜୟ ପାଣି ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କଲେ ଆଜି
परिचालना करिबा पई मु मध्य गीता पाणी आपण मानक आज परिचालना करूछि आउ जने पाणी भाई को माने देखिबा जे कि प्रभुंकर मननीत दास आ निजर गाँ छाड़ी निजर परिवार छाड़ी से प्रभुंकर सेवा करिबा पई बाहर अछंती आपण माने निश्चित जानि छंती से जने एकाधार रे जने लेखक जने कवि तांकर लेखा गुड़िक अति मनोरम अति चमत्कार जदि मु व्यक्तिगत भाव में तांको सहित केबे कथा हैनी तांको लेखा सहित मु बेसी कथा हैछि तांकर कविता तांकर लेखा बहुत हृदयस्पर्शी आ तांको लेखारु जना पड़े तांकर व्यक्तित्व तांको लेखारु जना पड़े तांको मन रे थिबा समस्त भावना कारण कवि माने लेखक माने ए प्रकार थांती तांको मन भितरे तांको हृदय भितरे जहा थाए ताकू कागज कलम रे सजेई देई थांती से प्रकार एक मननीत दास को आम आज पाइछु तेबे आसंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्ते एक उच्च करताल द्वारा आज वक्ता रेभरेंड आउ जीवित कुमार पाणी आज्ञा को आमे स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। हेलो आज्ञा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुनी पाछंती आज्ञा आज्ञा शुभा जाउ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रातकाली उपासना करिबा पाए प्रभु हमको सुयोग देले जगत सुप्त अवस्था रे थिबा बेले प्रभु हमको जागृत रखथि जागृत करछि मोर पाद तळे बसी उपासना कर यह तांकर भावना जे आमान को हृदय मध्य से रोपण कर धन्य से माने जो माने प्रातकाली उठी प्रभु को भजन परम कीर्तन करछि प्रभु को बहुत शुणंती अपन सुनी पाछंती ना आउ टिके पार्टी के कहबी शुभा जाउजी आज्ञा मेसेज आसिला बेल को आपनकर वॉइस आउ टिके लाउड हे जीवो सेते बेला आउरी भल लागि ओ आमे प्रभुंकर रब सुनिबा वाक्य तो एपरी एक नुआ नुहे आमान को हस्तरे अति पुराना आमान को मुखरे आमान को चित्त हृदय रे प्रभु आमान को रोपण करिसंती तथापि ईश्वर वाक्य तो जीवंत आहार प्रत्येक समय आम भोजन करवा आम ध्यान करने को ही पड़ो कारण ताहा आम इंधन जोगाई थाए सक्रिय सजीव और प्रज्वलित करें एणु प्रात काल आम जो विषय आज ध्यान करवा ए प्रकार एक नूतन विषय नुहे अति पुराना विषय तथापि प्रभुक्त विषय से स्थान रही जहाँकि आमे माने अनुध्यान करने आवश्यक रही निज को पचारिबा आवश्यक गोटे अंश आमे पढ़िबा जोहन एक पर्व तार 11 पद जोहन एक पर्व तार 11 पद टिके पढ़ी दियंतु से आपना राज्य को आसे तथापि ताहांकर निज लोक माने ताहांकु ग्रहण कले नाही से अपना राज्य को अपना देश को से आसिले किंतु तांगे निज लोक माने ताहांकु ग्रहण कले नाही आमे तांको निज लोक माने ग्रहण कले से विषय आमे ध्यान करबा नाही आज देखे यीशु जगत को आसिले तार रहस्य विषय आम कहीं से जगत को आसिले ए विषय जते बेले मु चर्च मान करे गिरजा करी अनेक कहंती जे हाँ से पापी मान को परित्राण करबा निमंते आसीथिले से परित्राण देवा निमंते आसीथिले नूतन नियम स्थापन करबा निमंते आसीथिले निज को बलिदान हेबा पय आसीथिले हजि जाइथिबा विषय को खोजिबा पय आसीथिले अनेक 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 उत्तर हमारे सुनी पारुछु बा पढ़ी पारुछु जे आसीबार कारण अनेक लोक भिन्न भिन्न भाव रे वर्णना कर कि जे ख्रीष्टन का आगमन रहस्य जहाँ सब आम कहलु जे परित्राण देवा पापीर मुक्ति पाए नूतन नियम स्थापन पाए बलि हेबा पाए हजि थिबा विषय खोजिबा पाए आसीथिले ठीक अछि यह तो आगमन एक अंश विशेष आसबार एक अंश विशेष जगत को आसबार एक कारण ताहार अंश अटे किंतु संपूर्ण 100 रु 100 उत्तर कौन तार उत्तर जे जड़े 100 रु 100 मार्क पाई यीशु आगमन हेबार रहस्य कौन आगमन हेबार उद्देश्य
गीता भौणी टिके कहबे मते आगमन हेबार आगमन रहस्य प्रकृत आगमन रहस्य कहीं से जगत को आसी से सत्य विषय साक्ष्य देवा पे आसीथिले सत्य सत्य विषय साक्ष्य देवा पे आसीथिले सत्य विषय साक्ष्य देवा पाए सत्यर साक्ष्य स्वरूप से आसीथिले बात एरा भी ठीक अछि कौन से विषय पूर्ण है सब ठीक अछि किंतु पूर्ण उत्तर संपूर्ण उत्तर होउछि आबे तांको ही पचारिबा प्रभु तुम काहे जगत को आसी प्रभु से कहबे जे आसीछंतु जगत को से ही उत्तर देबे आमाने समस्त एक्टिव अछु समस्त सुनि पारुछु आमाने पचारिबा जोहन 6:38 पदरे गोटे कथा लेखा अछि सेठारे यीशु कहंती पितांको इच्छा साधन करिबा पाई मु जगत को आसी अछि ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାପୀ ଓ ମୁକ୍ତିର ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବଳିଦାନ କରିବା ହଜିଥିବା ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚାରଣାରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି जे मो पितांकर इच्छा साधन କରିବାକୁ मु जगत को आसी अछि आउ तांकर आगमन पठनमूलक आनंददायक अटे पापी मानक निमंते परित्राणर कारण उत्तम विषय आमाने ए विषय बारंबार बारंबार जीवन काल मध्य अनेक आमे शुणिछु पढुछु कारण ख्रीष्टंकर आगमनर रहस्य पापी मानक मंगल निमंते पापी मानक मंगल निमंते पापी मानक उद्धार निमंते परित्राण निमंते मुक्तिर द्वार उन्मुक्त करबा निमंते सत्य पथर रचना करबा निमंते किंतु आउ केतक विषय रहिछि जहा कि आमंत्र अकुशर मुक्ति काहे से आसीथिले ता मध्य आमाने जानि निजे कहंते जगत को आसीबार उद्देश्य से निजे कहंते मोर प्रिय भाई बहन जोहन 6:38 पदरे लेखा जाए जे पितांक इच्छा साधन करबाकू मो जगत को आसी अछि तेबे माने प्रथम विषय जहा कि लुकायित भावे रहिछि गुप्त एक विषय रहिछि आमे जानिछु जो माने प्रभु को दास दासी प्रभु को वाक्य प्रचार करंती प्रभु को विषय ध्यान करंती माने अजणे किछि नाही जानंती किंतु समस्त आमे जानिबा आवश्यक आमान को भीतर थिबा मान को अंतर एवं ज्ञान रे थिबा द्वंद्व को आमे दूर करबा आवश्यक गोटे गोटे कथा प्रभु कहिसंते ताहा मान को मध्य रे नूतन विश्वासी मान को मध्य रे विजातीय माने जो माने नूतन भावे यीशु दहस्य मान को मध्य रे द्वंद्व सृष्टि सेति भाई आमाने विषय को ध्यान करबा आवश्यक जे प्रभु एंती एक विषय काहे कि कहबे तांको मुखरु एहा सुभा जाय नै देखंतु आज्ञा प्रथम विषय लूक 12:49 पदरे लेखा अछि लूक 12:49 पदरे लेखा अछि मु पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करबा को आसी अछि आउ ताहा जदि प्रज्वलित हेलानी ताहाले मोर आउ कोन बांछा जे शांति देवा को आसंती परित्राण देवा को आसंती जे उद्धार करबा को आसंती जे स्वर्ग को नेबा को आसंती से आज ए स्थान रे कहंती जे मु पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करबा को आसी अछि मोर प्रिय भाई भूनबादी ए प्रकार एक कोन खबर आपण माने सुनि छंती केबे पत्र पत्रिका टीवी माध्यम रे जे यीशु कोनोसे एक नगर को कोनोसे एक देश को अग्नि द्वारा ध्वंस कले अग्नि निक्षेप कले आमे केबे सुनि राहु जे यीशु अग्नि निक्षेप करबा को आसी अछि से स्थान रे लेखन मु आसी अछि जे पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करबा पाए हालेलुया किंतु ए पर्यंत हमारे से विषय केबे सुनि नाहु ताहार यार सत्य सत्य कोन काहे कि एते बड़ कथा प्रभु आज जगत रे कहिले मंडली मान को कहिले विश्वासी मान को कहिले जे मु अग्नि निक्षेप करिबे तुम मंडली रे तुम परिवार रे तुम नगर रे तुम देश रे काहे कि कहिले मोर प्रिय भाई भौणी माने आर गुप्त रहस्य आर सत्यता कोन जो माने नूतन विश्वासी जो माने नूतन भावी प्रभु से मान को मन मध्य रे एक द्वंद्व सृष्टि हो जाए
एणु ए विषय को आम এই যে চারোটি বিষয় আজ মু কহিছি এই চারোটি বিষয়କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 3:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 3:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବେ। ଯୁବକ ଜହନ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ, ତୁମେ ଜଳିବ। ଏହା ତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକ ଜହନଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ, ତୁମେ ଜଳିବ, ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଜଳିବ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରୁ, এই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ଆଉ କଣ ବାଞ୍ଛା ଅଛି, ମୋର କଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା? ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଜଳିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ, ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ କଣ ବାଞ୍ଛା କରିବି, ମୁଁ କଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିବି? ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ ଜଳରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି କି ନ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣୁ। କେତେ ଜଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ପରି ଜଣା ପଡୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଂଶିକ ଅଟେ। ଆଂଶିକ 100ରୁ 20 ଭାଗ, 100ରୁ 10 ଭାଗ, 100ରୁ କିଛିଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ରୂପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ, ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଲୋକେ ଭୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଇଦେ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଇଦେ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଥିବେ, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, ଯେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା, ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା 100ରୁ 100। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମାତ୍ର ଜଗତରେ ଥିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 7 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଇନକୁ ଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 7 ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା ବା 7 ଗୋଟି ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯାହାକି ଯିଶା 11:1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ এই ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। এই ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରିବ, ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ତ ଆତ୍ମାରେ ଜଳିବ। ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାରିତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ଆଂଶିକ ମାତ୍ର, ଆଂଶିକ। କିଏ 20 ଭାଗ, କିଏ 30 ଭାଗ, କିଏ 40 ଭାଗ, କିନ୍ତୁ 100ରେ 100 ଯିଏ ହବ ଠିକ ବାହୁଦଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପରି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନଙ୍କ ପରି ପିତରଙ୍କ ପରି ହବ। ତାଙ୍କ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଚମତ୍କାରିତା ଆସିବ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ବାଞ୍ଛା ଯେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଳରେ ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଳରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି
ଭିତରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା, ସମସ୍ତ ଲୋଭ, ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ହେ ମୋର ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କଣ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛ। ଏହା ମୋର ବାଞ୍ଛା, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯୋହନ 9:39 ପଦ ପଢିଦେବେ ଟିକେ। ଯୋହନ 9:39 ପଦ। ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖୁନଥିବା ଲୋକେ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତି ଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ ଯେପରି ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ, ଯିଏକି ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ କରିବି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଅସୁନ୍ଦର ଏକ ବିଷୟ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୋଭା ପାଇବା। ଆଜି ବିଜାତୀୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ এই ଅଂଶକୁ ପାଠ କରିବେ, ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେବେ, ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କୃତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି କର? ମୋର ତ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁହୀନ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ମାଂସିକ ଅଟେ। ଏଇ ଚକ୍ଷୁ କେବଳ ମାଂସିକ। ଆମମାନଙ୍କର ଯାହାକି ହବାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା, ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୋଭ, ଏକ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଏକ ଦୂଷିତ ଚକ୍ଷୁ, ମଳିନ ଚକ୍ଷୁ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାଂସିକ ଚକ୍ଷୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହବ, ତୁମେ ନୂତନ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା। ଆମେ 19 ଗୀତ ସଂହିତା 119:18 ପଦରେ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ କଣ କହନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା କି? ଭକ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା କି? ସେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ କି? ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଠ କରିପାରୁନଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଖୋଲି ଦିଅ, ତୁମେ ମୋର ନେତ୍ରକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ମୋତେ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି, ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ। ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତମର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ମତେ ସେହି ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କି ପ୍ରକାର? ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କଣ ମଳିନ, ଦୂଷିତ ନା ପବିତ୍ର? କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରି ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯକ୍ଷ ବିକଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠିବି, ଗଛରେ ଚଢିବି, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୁଁ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାକୁ, କୌଣସି ପାପ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଳିନତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ ତ? ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବାରମ୍ବାର ପାପ ଆଡକୁ ଦେଖୁନାହିଁ ତ? ସେଇଦିନ ସେହି ଦାଉଦ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ରସନା କରୁଥିଲେ। ପାପ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ? ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ମଳିନତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ମନର ମଳିନତା, ହୃଦୟର ମଳିନତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଜଣେ ରାଜା ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ। ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଦାସ ଦାସୀ ମାରି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାସ ଦାସୀ ମାରି ବାରମ୍ବାର 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 ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମଧୁର ବିଷୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି। ଏହା ହଉଛି ଚକ୍ଷୁର
आत्मार मलिन ज्ञानर मलिन से गोटे विषय लेखा अच्छी संस्कृत कह जाए अथ अमृतन तृप्तस्य क्षीरे नास्ति प्रयोजनम अथ अमृतन तृप्तस्य क्षीरे नास्ति प्रयोजनम एवं तत्परम ज्ञाता वेदे नास्ति प्रयोजन ताकि कहते जे अथ तृप्तस्य क्षीरे नास्ति जदि आम क्षीर तृप्त हेबा बा ज्ञान वेदे नास्ति अमृतन तृप्त अमृत जदि तृप्त हेबा आम क्षीर आवश्यक ना एवं तत्परम ज्ञाता जदि परम ज्ञान प्राप्त हो वेदर आवश्यक ना विजातीय मान पुस्तक परम ज्ञान प्राप्त है दिव्य ज्ञान प्राप्त है वेदर आवश्यक ना आमर ज्ञान चक्षु जदि खोली जाए आमर तृतीय नेत्र जदि खोली जाए पवित्र चक्षु खोली जाए आम सौंदर्य को देखा पवित्रतार सौंदर्य को देखा परमेश्वर को पवित्र श्रीमुख देखा एवं व्यवस्था महा आश्चर्य विषय मान आम क्यों रूप अच्छु क्यों चक्षुर आम दर्शन कर चक्षु अन्य मान को घृणा करवा अन्य मान को कुदृष्टि देखा भेदभाव अन्य मान को उच्च नीच भाव देखा यही चक्षु आम जदि हस्त बाइबल अच्छे जदि आम प्रभु सेवा करुछु किंतु मलिनता आम चक्षु ना हृदय कलुषित आम मन ना दूषित दुष्ट आम देखिपु से स्थान दमस्क पथरी पाउल प्रभु दर्शन दी जो मलिन चक्षु थिला केवल दुर्बलता को से देखुते क्रिस्टियान मान दुर्बलता क्रिस्टियान मान को ताड़ना करते दुख दौते से चक्षु किंतु चक्षु प्राप्त स्वयं जीशु दर्शन देले नूतन सृष्टि हेले नूतन हृदय नूतन विश्वास धारण कले अक्षु चक्षु खोलीगला जीशु शुद्ध करने कारण पंच इंद्रिय पंच इंद्रिय ही एणु चक्षु गोटे इंद्रिय कर्ण गोटे इंद्रिय मुख गोटे इंद्रिय प्रति विषय को आम शुद्ध करवा प्रकार तो दाऊद कहते मत खोली दियो प्रभु मोहर चक्षु तुम व्यवस्था तुम वाक्य एमती एक आश्चर्य विषय मुझे जानी पारि देखी पारि चाखी पारि ए विषय प्रभु प्रति मांगे प्रभु महान विषय मत देखा जिरेमिया 33:3 अच्छी कौन कहते जे गुप्त विषय आम जनाइबा गुप्त विषय मोर प्रिय भाई भाई आम शरीर आम चक्षु प्रदीप आवश्यक ए पर्यंत दूषित चक्षुरे आम दर्शन चक्षु जी दूषित मन दूषित हृदय एणु आम पाउल परी आम दाऊद परी नूतन चक्षुर आवश्यक करू दिव्य चक्षु प्राप्त निमंत्रण प्रार्थना प्रथम मंडली जहाँकि प्रेरित 2:2 पद लेखा अच्छी आद्यर प्रथम मंडली 120 जन बसी से मान कौन सी आवश्यकता ना ना बाइबल था ना किसी कौन से बड़ कविता जिभार जिभार को स्पर्श कर समय द्वितीय आम देखू जे चक्षु चक्षु आम पवित्र है आवश्यक चक्षु आम स्पष्ट निर्मल है आम जीशु को दर्शन कर वाक्यर मधुरता को आम चाखी एणु ए विषय को आम निजक समीक्षा यदि ख्रीष्टन सहित अच्छु ख्रीष्टन संतान संप्रति ख्रीष्टन को विश्वास करुचु ख्रीष्टन पूरी जीवन बर्ता आम धारण कर तृतीय विषय आम देखो लूक 12:51-52 देखो लूक पढ़ी दिंतु लूक 12:51-52 मु पृथ्वी रे शांति देवा को
କଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, ବରଂ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ତୃତୀୟ ଏକ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ କ୍ରିୟାକର୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଭାବ ଏବଂ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛି, ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯୋଉମାନେ ବିଜାତୀୟ, ସେମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ରକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ଭାବକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖ, ଜଗତରେ, ସମାଜରେ, ପରିବାରରେ ସେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ପରିତ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମ ଭୁଲ ଧାରଣା, ତୁମ ସେମାନେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ରହସ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗଠନମୂଳକ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ନୂତନ ନିୟମ ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହା କଣ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ? ଭେଦଭାବ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ମୋ ପରିବାରରେ? ମୁଁ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବି କି? କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ, ଝିଅ ମା ମଧ୍ୟରେ, ପୁଅ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ଏଫେସୀ 6:17। ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 6:14-16। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଜନା ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା? ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା? ବିଲିଆର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମିଳନ? କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ? ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ବିଶ୍ୱାସ ଭିନ୍ନ, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ସେଇମାନଙ୍କ ସବୁ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଗତରେ, ସମାଜରେ, ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଜାତୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ବା ଠାକୁର ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତ ହିଁ ଯେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ? କଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଭାଗିତା ରହିଛି? ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରତିମାର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମାନେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାସ କରିବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧର୍ମ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, ଅଧାର୍ମିକ ସହିତ ଗମ। ଆମେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ କହିବି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି 3 ଜଣ। ଆଉ ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା।
वर्ष वर्ष चलला मास चलला आम को गिरजा को आसंत प्रार्थना में प्रभु को जदि अति आज मध्य से अलग तांको पुओ जे छोट अवस्था पृथक करथिले झियो मान को पृथक करथिले तांको पुओ गोटे संस्थार डायरेक्टर से वृद्ध हेलेनी से पुओ पाखरे रही प्रभु वाक्य ज्ञान रे आत्मा अति असुविधा कष्ट से चलिले स्थान रे से दरमा मध्य दौनथिले स्वामी पिलामान कि प्रकार भेद कृष्ण सहित भेद जन्मा पृथक नारी धन्य नारी धन्य आज प्रभु सेवा लगे अच्छा द्वितीय विषय सत्य विषय को कहबी के प्रकार जड़े ख्रिस्टियान स्त्री जड़े हिंदू को दी जन चाकरी करुले किंतु से मान को मन मिसिला नहीं से मान को विश्वास मिसिला नहीं आउ से माने अलग अलग सारा जीवन जीवन यौवन काल वृद्ध पर्यंत 60 वर्ष पर्यंत गोटे घरे रोते आते बेले मु हाउस विजिटिंग जाऊली से घर को विश्वास करेंगे ना आ स्वामी गृहर मध्य रूम रे बा कोठरी रे से पूजा फोटो फोटो रखी से पूजा कर मुझे पार कर रूम को पार करी आउ टिके भीतर को देखी स्त्री बाइबल रखी बसी गोटे परिवार गोटे स्वामी स्त्री कि प्रकार से माने मन मिलला नहीं हृदय मिलला नहीं से माने निज धर्म रे ना स्त्री छाड़ी हिंदू ग्रहण कला ना स्वामी हिंदू को छाड़ी क्रिश्चियन सेमिति ही से माने अच्छंती कि नहीं मुखि पारिबे नहीं से माने ए स्थान छाड़ी छाड़ी आज अनेक परिवार जो माने शहर रे अछंती अनेक गारे परमेश्वर वाक्य चिरस्व जहाँ से कहिसंती जे मु भेद जन्माइबा को आसी अछि एहा वास्तव जदि बा आमे गाँव मानक रोचु विभिन्न स्थान रोचु मंडली मानक रोचु ख्रीष्टीय समाज मानक मध्य रोचु एक विषय देखा जाए एक विषय देखा जाए सहरांचल समस्त विषय एक स्त्री को छाड़ दिया अनेक स्वामी को छाड़ दिया प्रिय भाई कुमारी एणु ए प्रत्येक विषय को हमें ध्यान करवा ख्रीष्ट वाक्य ख्रीष्ट आशीर्वाद आम पृथकीभूत अवस्था अच्छु ना से मान सहित बंधन से मान कथा को हाँ मारुछु से मान विश्वास आम सामिल होछु मोर प्रिय भाई कुमारी प्रभु चाहती तुम्हें ईश्वर संतान आम तुम मान सहित बास तुम सहित गमन आम दूरे रहा जदि आम जगत समाज में बास करूँ किंतु अंतर नुहे लहे से सहित मिस अंतर से सहित मिसना मुख्य जेहतु पड़ोशी ओडिशा अच्छा एणु सहित परमेश्वर एवं प्रतिमा सहभागिता मिसब ना आम सचेतन होगा आवश्यक विषय आम समस्त अड़िया को धरी परमेश्वर को निकट समस्त अड़िया को धरी समस्त विषय घाटी आम ये अंचल आउ जड़े अच्छा विषय कहबी चाकरी करुली सारा वर्ष सारा जीवन चाकरी कर रिटायर कली किंतु ए पर्यटन प्रभु शिखले ना प्रभु दीपद कहले ना से विजातीय मान मीटिंग रे जाई भाषण देते विजातीय मान सहित बसती किंतु मंडली केबे ठिया ही दीपदता देखो समाज अवस्था ख्रीष्टियान अवस्था जड़े परिपक्व शिक्षित व्यक्ति जीवन आ से कहते मु ख्रीष्टियान बड़ बड़ अक्षर घरे लेखा जाए आम कौन विषय रे आघात करेंगे ना आम दूरे रहा आम टिके पृथक आवश्यक कारण आम लक्ष्य विश्वास भिन्न अटे आम प्रभु भिन्न अटन
प्रभु वाक्य आम जीवन में सफलित प्रभु कहते आम भेद जन्म पृथकीकृत करने को आसी दूर को नेबा को आसी घुंचाई देवा को आसी चतुर्थ विषय शेष विषय कहि माथ्यू तार 10:34 ମୁଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ଏହା ମନେକର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖड्ग ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। इटा पुणी आ गोटे गुरुत्व एक द्वंद्वमूलक विषय संदेहयुक्त एक विषय स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट अपना मुखरे स्वीकार करछंती जे मु शांति देबाकू आसी नाही मात्र खड्ग देबाकू आसी अछि। आज क्रिश्चियन मानक पई ये जो ताड़ना विभिन्न प्रकार समस्या ईश्वर वाक्य जे मु खड्ग देबाकू आसी अछि विभिन्न प्रकार विषय रे मोर प्रिय जो माने नूतन विश्वासी जो माने विजात माने से माने कोन भाबिबे जहां को तुमे प्रभु बोली कहूछ जहां को गोटे गालो रे माले आ गोटे गालो देखाई दे बोली कहंती तांको विषय रे कोन लिखा जाय से खड्ग देबाकू आसी अछि जगत रे खड्ग परिवार खड्ग समाज रे खड्ग देबा अर्थात अशांति सृष्टि करने को आसु अछंती गंडगोल सृष्टि करने को आसु निजे कहछंती जगत रे आस ते निजे कहंती हम कोन उत्तर दे जदि मते आपन को ए प्रश्न जने विजातीय पचाइबो जे तुम जीसु एमिति कहछन हम कोन कहबा ता ओ विषय ताकू कहबा जे कि पितर जते बेले खंडा बाहर कले ताकू कहले ए तुम खंडा तुम ओड़ भीतर तुम्हें रखो खंडार आवश्यक नहीं आज सी कहते मु खड्ग देवा शांति देवा जे कहते पृथ्वी जहाँ दे पारिबो नाही जगत जहाँ दे पारिबो नाही मोर निजर शांति मु तुम मान को देबी ए स्थान रे कहते मु शांति देवा को आसी नाही खड्ग देवा मोर प्रिय भाई एपीसी तार 6:17 लिखा अछि से स्थान टिके देखिबे परित्राण रूप परिधान कर व आत्मा को खड्ग अर्थात ईश्वर वाक्य धारण कर। आत्मा खड्ग विषय से कहती कौन सी अपना हथियार खड्ग अन्य को आघात करने अन्य को बध करने खड्ग से कहती पाउल ए स्थान रे स्पष्ट कहिदेली जे तांको वाक्य को अनुसंधान करी तांको वाक्य को ध्यान करी तांको वाक्यर महानता को दृष्टिपात करी पाउल कहिले जे ख्रीष्ट आत्मा खड्ग धारण करबा पाई आत्मा कौन ईश्वर वाक्य यही विषय से कहती आत्मा आत्मा खड्ग देवा आसी अच्छी पपित केते आमे संचय करूछु खड्ग केते शाणित करी रखिछु केते जागृत करी रखिछु जगतपति विरुद्ध दुष्ट आत्मा विरुद्ध युद्ध करबा एफिसी 6 केते शाणित करी रखिछु आमानकर खड्ग केते शाणित ईश्वरंकर वाक्य रूप खड्ग केते मो हृदय मध्य शाणित होई रहिछि हमर इठी जने लोक अछंती सब बेले मो पाखक आसंते आमे कथा भाषा करू से कहंती बालक बाबू मु 40 थर वाक्य पाठ करी सरे देछि बाइबल 40 थर पढ़ी आदि पुस्तक प्रकाशित पुस्तक पर्यंत 40 थर बरंच 2 वर्ष भीतर आउ 2-3 थर बढ़ी जाइए प्रति वर्ष से संपूर्ण खुशी आम द्वारा हो पारे आम द्वारा ये विषय हो पारे जहाँ कि आप 40 थर प्रभु वाक्य पाठ कर आम कौन से एक विषय को जब आम दर्शन करू पाठ पढ़ू पढ़ू जाऊ जाऊ से विषय आम अटकी जाऊ से विषय आम किंतु मोर प्रिय भाई बुनादी गोटे पद पर्व जदि कहवा से कह गोटे पद पर्व जदि पचारे आज्ञा आई पद पर्व कौन लिखा अच्छे नहले यहाँ विषय टिके विपद कहतु
ଆଜ୍ଞା 40 ଥର ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ବାଇବେଲ? କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 70ରୁ 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଗିର୍ଜାରେ ଠିଆ ହେଇ ଦି ପଦ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ। ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ 40 ଥର ପଢିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ, ତାହା ବାକ୍ୟ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବାକ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ଅତି ଶାଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଶୈତାନ, ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ରୋଗ ଡରିଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଡରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ ଖଡ୍ଗକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସମ୍ଭାବ ହତ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই 4ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ମୁଁ କି ଆଜି ଅଗ୍ନି ରୂପେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି? ମୁଁ କି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି? ମୁଁ କି ଆଜି ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଅଛି? ନା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି? ମୁଁ କି ଆଜି ଆତ୍ମାର୍ପ? ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ଥର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା ଆପଣ ମାନେ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ଖଡ୍ଗ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ବିଭେଦ ଜନ୍ମେଇବାକୁ ଆସିଅଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଜନ୍ମେଇବାକୁ, ବହୁତ ଜଣ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣ ଆରାମରେ ବହୁତ ସାହସିକତାର ସହିତ ଏଇ ଉତ୍ତରକୁ ଆପଣ ମାନେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସଜାଡି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନେକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ, ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଜି ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ host